Good morning, dear students. Uh, in this video, we are going to see about body-centered cubic lattice. Last video, we discussed about SCC, simple cubic unit cell. In this video, we are going to see about body-centered cubic cell. Right? Yes. So, in the body-centered unit cell, how many number of atoms are present? First, you will see. So you know very well, I told you already, in the simple unit cell, atoms are present at the corners, right? Atoms are present only at the corners, right? Yes. So I told you in the simple unit cell, atoms are present only at the corner. So what is the contribution, children? They are contributing. There are totally 8 atoms. Out of 8 atoms, they are contributing 1/8 portion. 8ல ஒரு பகுதியை contribute பண்ணுது. ஓகேங்களா? Plus the body centered unit cell, I told you already, the atom will be present at the center. Not only at the corner, children. Cornerல மட்டும் present ஆயிருக்காது. Body centered unit cell, center of the atom. The atom must be located at the center. சென்டரில் ஒன்று இருக்கும், ஒன்று தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? there will be only one atom which is present. Whole atom, ஒரு full atomமும் சென்டரில் இருக்கும். ஓகேங்களா? So then what is the calculation, children? How will you write the calculation for this? In the number of cells in the body centered unit cell, number of atom in the body centered unit cell, number of atom in BCC is equal to, so there are 8 atoms, they are contributing 1/8 of its part, plus in the body center there will be 1 atom present. So totally 8 cancel, so 1 plus 1 2. There are total number of atoms in the BCC பொறுத்தளவுக்கும் 2 atom தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? சரி. This is the number of atoms. Just we can find it out. Now we'll move on to the calculation part, children. I told you already. Portion mark பண்ணிக்கலாம். Okay, this is A, B, C, D. So here one atom. Central atom இருக்கிறதுனால அந்த கார்னர்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் என்ன பண்ணும், உங்களுக்கு சென்டர்ல இருக்கிற ஆட்டத்தை டச் ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு. The atom which present at the corners which touches at the center. So what is happening here, children? Here this is R. இந்த whole atom இருக்குல்ல பாப்பா, அந்த whole atom இருக்கும். அப்ப நம்ம ரெண்டு ஆரம் எடுத்துக்கணும். Then here R. So ஒரு ஆட்டத்தோட பாதி சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய full atom. full atomனா உங்களுக்கு ரெண்டு diameter ஃபுல்லா வந்துரும். அப்புறம் இந்த R உங்களுக்கு வந்துரும். ஓகேங்களா? அப்போ உங்களுக்கு என்ன டோட்டலாக உள்ள 4R இருக்கும். இந்த ஆட்டத்தோட ஒரு சென்டர், அந்த ஆட்டத்தோட பாதி சென்டர்லேருந்து இங்கே ஒரு வரும். அப்புறம் உள்ளே வந்து ஃபுல் ஆட்டமும் இருக்கும் உங்களுக்கு. அப்போ டோட்டலி ஆர் 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 உங்களுக்கு 4R உள்ளே வந்துடும். ஓகேங்களா? அப்போ இதோட எட்ஜ் லென்த் என்ன சொன்னேன் மிஸ்? இதோட எட்ஜ் லென்த் வந்து உங்களுக்கு ஏ, இதோட எட்ஜ் லென்த் ஏ, இதோட எட்ஜ் லென்த் ஏ. ஓகே சில்ட்ரன், இப்போது இது ஏ, இது பி, இது சி, இது டி. So what is the thing, children? According to Pythagoras theorem, இங்கே பாருங்க, AC இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா according to Pythagoras theorem, what is the formula, children? இது ADயா, AD இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க. AD square which is equal to AC square and DC square, right? AC square plus DC square. இது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? நல்லா கவனிங்க. ஸோ இது ஆர், நம்ம இதோட எட்ஜ்லேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேங்களா? அப்போ அக்கார்டிங் டு பித்தாகோரஸ் இந்த ட்ரையாங்கிளை பாருங்கள். ஓகேங்களா? திஸ் ட்ரையாங்கிள் ஜஸ்ட் யூ கேன் see, children. ஸோ ஏடி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிசி ஸ்கொயர், ரைட் children? Now you can look at the second concept. What is AC square? AC square இதுவும் again one triangle இருக்கு இல்லையா, இங்கே பாருங்கள். Again this is another triangle. This AC square is equal to, இந்த AC square என்னதுப்பா? AB square plus BC square plus இந்த DC square ஃபார்ம் இதில் இருக்கு. இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியுதான்னு பாருங்க. அதாவது AD ஸ்கொயருங்கிறது என்னது? AC ஸ்கொயர் ப்ளஸ் DC ஸ்கொயர். மிஸ் அதை ஒன்று எழுதிட்டேன். திருப்பி இந்த AC ஸ்கொயருங்கிறது என்னதுப்பா? அந்த ஏசிங்கிறது என்னது? AB ப்ளஸ் BC இல்லையா? அதான் மிஸ்ஸிங் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் AC ஸ்கொயர் எனக்கு சப்ஸ்டியூட்டட் AB ப்ளஸ் BC ஸ்கொயரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன். இது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? சரி, நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்? AD ஸ்கொயருங்கிறது என்னதுப்பா? அந்த AD ஸ்கொயருங்கிறது என்னது? R ப்ளஸ் R ப்ளஸ் R ப்ளஸ் R. திஸ் இஸ் AD ஸ்கொயர். AD ஸ்கொயருங்கிறது என்னது உங்களுக்கு? பாருங்கள், இந்த ஒரு R,
இங்கே ஒரு ஆர், இது ஒரு ஆர், இது ஒரு ஆர். அப்போ டோட்டலி what is that children? 4r square. Right? AD square is nothing but 4r square. AD square which is nothing but 4r square. Is it clear? Now, what is AB square? AB square is A square. Again, BC square is a square. Then DC square is a square. So, totally 3a squares. So, now we can 4r the whole square லப்பா. இப்போ என்ன உங்களுக்கு வரும் 16r square வந்துரும் 3a square வந்துரும். இது புரியுதுங்களா? அந்த ஸ்டெப் புரியுதுங்களான்னு பாருங்க. Okay. Now, what is the meaning of now we are going to calculate radius தானே calculate பண்ணுறோம். Radius calculate பண்ண என்ன பண்ணோம்? R square is equal to 3/16 a square. இது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? சரி. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்? R. ரூட் எடுத்தோன்னா என்ன வரும்பா? ரூட் எடுத்தா √3. 16க்கு ரூட் எடுத்தா என்ன வரும்? 4 வரும். a ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா a வந்துடும். இது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? அப்போ R is √3/4a. This is the value of R. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா? Yes. Now what we are going to do children? We are going to calculate. We are going to apply the formula. Packing efficiency formula apply பண்ண போறோம். What is the formula for packing efficiency children? Already I have written. Packing efficiency which is equal to ZEF into total volume occupied by an atom into total volume of the cell into 100. This is a formula. Right children? Yes, this is a formula. We can substitute it here. What is the value we have got children? What is the value we have got? R into √3/4a. So packing efficiency is equal to total number of atom BCC க்கு எவ்வளோப்பா? Total number of atom for the BCC is equal to ZF value when I said EF value. Number of atom, total number of atom BCC எவ்வளோ இருக்கு? 2 இருக்கு. அந்த 2 இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா? 2. Okay, 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு. Total volume occupied by an atom is equal to என்ன formula? 4/3 pi r cube. Okay children, 4/3 pi r cube in divided by volume occupied. Formula என்ன உங்களுக்கு? Total volume of the cell. Volume of the cell என்னது உங்களுக்கு? a cube into 100. This is the formula for BCC. Number of atom, total volume by an atom, total volume occupied by an atom, total volume of the cell. This is volume of the cell. Okay. Now we can move on to this. 2 into 4/3. Let me substitute children. 4/3 into pi oda value என்ன 22/7. நான் substitute பண்ணிட்டேன். 4 denominator 3 வருது, நான் கீழே போட்டுட்டேன் பசங்களா. ஓகேவா? பையோட வேல்யூ என்ன? 22/7. 22 மேலே போட்டு டினாமினேட்டரில் 7 போட்டிருக்கேன் நான். ஓகேங்களா? புரியுதான்னு பாருங்க. ஓகே. அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? ஆர் கியூபோட வேல்யூ என்னம்மா? √3. ஓகே, √3. எத்தனை டைம் √3 எழுதணும்? √3/4. √3 நான் 3 தடவை போட்டுக்கவா? √3 × √3 நான் 3 டைம் போட்டுக்கிட்டேன். ஏக்கு 3 டைம் a கியூப் எழுதணும் இல்லையா? ஆர் கியூப்டா பசங்களா? அப்போ நம்ம என்ன ஆர் கியூபோட வேல்யூ நான் எழுதுறேன். √3 3 டைம் போட்டுட்டேன். ஏக்கு நான் a கியூப்னு போட்டிருக்கேன். கீழே 4 இருக்குல்ல, அதை நான் எத்தனை டைம் எழுத போகிறேன்? 3 டைம்ஸ் நான் எழுதிக்கிறேன். ஓகே பசங்களா? கீழே ஒரு a கியூப் இருக்குது, அதை மறந்துடாதீங்க. இந்த a கியூபை போட்டுக்கோங்க. இன்ட்டு 100 போட்டுக்கோங்க. எந்த வேல்யூவும் மறந்துடாதீங்க. ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க, நம்ம எல்லா வேலையும் கரெக்டாக போட்டிருக்கோமா அப்படின்ட்டு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகேவா பசங்க? இது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஓகேங்களா? இந்த 2 இங்கே எழுதியிருக்கேன். 4 டினாமினேட்டர் 3 வரனால 3 போட்டுக்கிட்டேன். ஓகேங்களா? பையோட வேல்யூ வந்து 22/7. 22 மேலே போட்டிருக்கேன், 7 டினாமினேட்டரில் போட்டிருக்கேன். ஆர் கியூபோட வேல்யூ, ஆரோட வேல்யூ வந்து √3/4a. ஆர் கியூப் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, அதனால் இந்த வேல்யூ வந்து 3 டைம்ஸ் நான் எழுதியிருக்கேன். இது வரைக்கும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஓகே, நம்ம சைக்கிள் பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா? சைக்கிள் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இந்த 3 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? இந்த 3 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? √3 × √3 எழுதலாமா? 3 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? √3 × √3 எழுதலாமா? √3 × √3 I can write. √3 × √3 I can write children. Yes, this 3 can be written as √3 × √3. மேலே 2 √3 இருக்கா? கேன்சல் பண்ணலாமா? I have cancelled 2 √3. ஓகே children, இது புரியுதுங்களா? கீழே இருக்க 2 √3க்கும் நான் 3 should be written into √3 × √3. ஓகே, அப்போ இந்த √3 √3 நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன்.
இங்கே ஒரு 4 இருக்குது, இங்கே ஒரு 4 இருக்குது, நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா, இங்கே ஒரு 2 இருக்குது, இங்கே ஒரு 2 2s are 4 கேன்சல் பண்ணிட்டேன். இந்த 2வையும் இந்த 22வையும் நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன். இந்த ஏ கியூபையும் நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா, ஸோ என்னென்ன நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியுமோ ட்ரை டு கேன்சல் எவ்ரி திங் சில்ட்ரன். நவ் யூ கன்சிடர் அண்ட் ரைட் த வேல்யூ. என்னென்ன வேல்யூஸ் மிச்சம் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். இங்கே ஒரு 11 இருக்குது, இங்கே ஒரு √3 இருக்குது. ஓகேங்களா, கீழே ஒரு 7 இருக்குது, இங்கே ஒரு 4 இருக்குது. ஓகேங்களாப்பா, மற்ற எல்லா வேல்யூ நான் சைக் அவுட் பண்ணிட்டேனான்னு பார்த்துக்கோங்க. இதை நான் சைக் அவுட் பண்ணிட்டேன், இந்த 2 நான் சைக் அவுட் பண்ணிட்டேன், இதுவும் நான் சைக் அவுட் பண்ணி எழுதிட்டேன். ஓகேங்களா, சரி. இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற வேல்யூ நான் எழுதலாமா? சரி, இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா? √3யோட வேல்யூ உங்களுக்கு என்னது? வாட் இஸ் த வேல்யூ ஃபார் √3 சில்ட்ரன்? திஸ் √3 வேல்யூ இஸ் 1.713. √2 வேல்யூ இஸ் 1.414. இந்த வேல்யூலாம் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா, நம்ம வந்து இதுக்கெலாம் நம்ம பார்த்து யோசிச்சிடக்கூடாது. திஸ் வேல்யூ ஷுட் பி மக்கப். இல்லை, உங்களுக்கு சின்ன வயசே தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த வேல்யூஸ்லாம் உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம கால்குலேஷன் பாட்டுக்கு போகலாமா? சரி, கீழே இருக்கிற வேல்யூ என்னது? 28. அப்போ அதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் யூ கேன் மல்டிப்ளை சில்ட்ரன். 11 into √3 value is 1.73. Just a minute. 11 into 1.713 divided by 28. So what is the value children? 67. Okay, 67 into 100. What is the value? 67.29. That value you can write it as a 67.29%. This is a packing efficiency. Packing efficiency for BCC. Okay children, this is a packing efficiency for BCC. This is a value. Now what you are going to do? You are going to find out empty space எவ்வளவு இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க போறீங்க. What is the empty space in the case of BCC? Empty space எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போறீங்க. Empty space which is equal to total minus packing efficiency. So total 100 minus packing efficiency 62.29. So now we are going to calculate, you are going to find it out. What is the value? 100 minus 67.29. What is the value? 32.71. So empty space is 32.71 in the case of BCC. Right children? So empty space is 32.71 in the case of what is that? BCC. Right, BCC. Empty space is 32.71. Okay. Now we will move on to the third one, that is FCC. Face centered cubic lattice. Face அப்படின்னா ஒன்னோட ஒன்று ஃபேஸ் பண்ணணும். அந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் ஒன்னோட ஒன்று ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆட்டம் தேர் ஃபேஸிங் எமங் ஒன் another. ஓகே, இதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக் லாட்டிஸில் ஆட்டம் இட் ஓன்ட் பி ப்ரெசன்ட் அட் சென்டரில் இருக்காது. பாடி சென்டர் மாதிரி ஹோல் ஆட்டம் உள்ளே இருக்காது. ஓகேங்களா, எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 8 கார்னர்ஸில் 8 ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். 8 கார்னர்ஸில் 8 ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். ரைட், 8 corners there will be presence of 8 atoms children. Okay, 8 atom அதோட 1/8 contribute பண்ணும். Likewise what they say for a simple unit cell 8 atom அதோட 1/8 contribute பண்ணும். Apart from this, what is the thing is here, the face in the cubic lattice அப்படி இருக்கும்னா இங்கே ஒரு ஆட்டம் இருக்கும். இந்த அதாவது இப்படி இருக்கும்பா, இப்படி இருக்கும். இப்படி இல்லை, இங்கே ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, இங்கே ஒரு இருக்கும். அப்போ இது ஒரு ஆட்டத்தோட ஒரு ஹாஃப் இந்த பக்கமாக இருக்கும், இன்னொரு ஹாஃப் இந்த பக்கமாக இருக்கும். எலுமிச்சம்பழத்தை கட் பண்ணி பாதி அப்படி சொறி வச்சிங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் இந்த பக்கமும் இன்னொரு ஹாஃப் இந்த பக்கம் இருக்கும் இல்லையா, அது மாதிரி எப்படி இருக்கும், இப்படி இருக்கும். ஒரு இதுதான் சைடு அப்படின்னா ஒரு ஆட்டம் வந்து இந்த பக்கம் ஹாஃப் ஷேர் பண்ணும், அந்த பக்கம் ஒரு ஹாஃப் ஷேர் பண்ணும். ரைட் சில்ட்ரன், சேம் வே ஜஸ்ட் சில்ட்ரன் ஹியர் ஒன் ஆட்டம், ஹியர் ஒன் ஆட்டம் 1 2 3. ஓகேங்களா, மேலே இருக்கு இல்லையா, மேலே இருக்க ஒன்று,
கீழே இருக்கும் இல்லையா, இதோட கியூபுக்கு கீழே இருக்கும்ல, அதுக்கு ஒன்று. ஸோ தெர் வில் பி டோட்டலி சிக்ஸ் ஆட்டம்ஸ். they are contributing. ஒவ்வொரு ஆட்டமும் அதோடைய ஒரு ஆட்டத்தில் பாதியை ஷேர் பண்ணும். FCCல atom which is present at the center, each atom contributing 1/2, அதோடைய ரெண்டில் ஒரு பகுதியை ஒவ்வொரு யூனிட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஓகே சில்ட்ரன், அதாவது கார்னர் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் அதோடைய 1/8 ஷேர் பண்ணும். FCC ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக் லாட்டிஸில் அதோடைய ரெண்டில் ஒரு பாகத்தை கொடுத்துரும். அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கேன் பி கால்குலேட்டட் இன் திஸ் வே. நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் 8 × 1/8 ப்ளஸ் இத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது, 6 இருக்குது. அதோடைய ரெண்டில் ஒரு பகுதியை அது ஷேர் பண்ணும். ஓகேங்களா? நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் FCC children, how will you calculate? 8 × 1/8 ப்ளஸ் 6 × 1/2. அப்போ ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இந்த 8ம் கேன்சல் ஆகிடும், அதோடைய 3. ஸோ டோட்டலி தேர் வில் பி 4 ஆட்டம்ஸ். இங்கே 8/8 தான் ஒன்று கேன்சல் ஆகிடும், இங்கே 3 வரும்ல, இப்போ 4. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் FCC இஸ் 4. ஓகேங்களா? புரியுதுங்களா? சரி. நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் FCC சில்ட்ரன் 4. எப்படி வந்ததுன்னு புரியுது இல்லையா? சரி, அடுத்து நம்ம கேல்குலேஷனுக்கு போகலாமாப்பா? இதுக்கு நம்ம கேல்குலேஷனுக்கு போயிடலாம். இந்த கேஸ் ஆஃப் what is that, simple unit, phase center unit cell, we will move on to the calculation. Children, சைடில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆட்டம் வந்து பிசிஸ்னா சென்டரில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், அதனால் இப்படி போட்டோம் கேல்குலேஷன். இங்கே எப்படி இருக்கும்னா சைடில் தானே சென்டரில் இருக்குன்னா இந்த இதோட ஒரு பாகம் இருக்கும், அதோட இன்னொரு பாகம் இருக்கும், சென்டரில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா இந்த ஆட்டம் வந்து இங்கே ஒரு ஆட்டம் கார்னரில் இருக்கும்லப்பா, அந்த கார்னரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டம் அதோட ஹாஃபை ஷேர் பண்ணும். சென்ட்ரல் இருக்கிறது இந்த பக்கம் ஒரு ஹாஃப் இருக்கும், இந்த பக்கம் ஒரு ஹாஃப் இருக்கும். இது இப்போ இதுக்கு ரேடியஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா இது A, இது B, இது C. ஓகே, இது ABC. தென் இதோட ஒரு R, நடுவில் வந்து ஃபுல் ஆட்டம் இருக்கும் R, இதோட ரேடியஸ் R. ஓகேங்களா? எட்ஜ் லென்த் பார்க்கலாமா? எட்ஜ் லென்த் பார்த்தோம் அப்படின்னா லுக் அட் எட்ஜ் லென்த் சில்ட்ரன். எட்ஜ் லென்த்தை பாருங்கள். இதோட எட்ஜ் லென்த் A, again இதோட எட்ஜ் லென்த் A, again இதோட எட்ஜ் லென்த் வந்து A. ஓகேங்க, எல்லாத்தோட எட்ஜ் லென்த்து there is no change in லென்த்துனால A தான் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ கால்குலேஷன் பண்ணலாமா? இது again இது என்னது உங்களுக்கு again on the triangle according to Pythagoras theorem உங்களுக்கு என்ன வரும்? AC square which is equal to AB square plus BC square. AC square என்னப்பா? again 4R the whole square. AB square என்னதுப்பா? R, sorry A, இது A square, இது என்னதுப்பா உங்களுக்கு? A square. ஓகேங்களா? இது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஸோ according to Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. இதோட எட்ஜ் லென்த் AB square எட்ஜ் லென்த் A, இதோட எட்ஜ் லென்த் A. ஸோ AB square edge length which is equal to A square, BC square edge length A plus again A square. Now we can calculate children. 2A square plus 4 square R square, so 16 R square is equal to 2A square. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? Yes. அடுத்த calculation மூவ் ஆகலாமா? Okay. 16R square is equal to 2/16A square. இது புரியுதுங்களா? சரி, கால்குலேஷனை பின்னாடி கொண்டு போகிறேன், இங்கே இடம் பத்தாது. The value children, R square is equal to 2/16A square. This is the value, right? This is the value. So what about R? ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா என்னப்பா வரும் உங்களுக்கு? இந்த முதல்ல கேன்சல் பண்ணிடலாம், 1/8 கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ 1/8க்கு ரூட் எடுத்தோம்னா 8க்கு ரூட் எடுத்தோம்னா என்ன வரும்? ஏக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா A வரும். 8க்கு ரூட் எடுத்தோம்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? 2√2 வந்துருமா? திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் R. திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் R children. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு?
a square root எடுத்தோம்னா a னு வந்துரும். 8 க்கு root எடுத்துட்டோம்னா 2 into root 2 னு வந்துரும். Okay, now we'll move on to the formula. What is the formula for packing efficiency, children? Now we'll move on to the formula. What is the formula for packing efficiency? Packing efficiency which is equal to what is that, children? Is that EF into volume occupied by an atom divided by total volume of the cell into 100. This is a packing efficiency formula. Now let us write now the formula. Okay, now let us write. Okay, yes, packing efficiency is equal to total number of cells in a padala 4 into 4 pi 3 pi r cube divided by a cube into 100. This is a packing efficiency in FCC, right? Now we'll move on to the formula. What is the formula? You can substitute all the values here, children. 4 into 4 pi denominator la போட்டுக்கலாம் 4 by 3 into 22 by 7 into r ஓட வேல்யூ என்னது உங்களுக்கு 3 times எழுதிக்கலாமா? a 3 times போட்டிங்கன்னா என்ன வரும்? a cube வந்துருமா? அப்படியே போட்டுக்கோங்க. 2 into 2 into 2. இந்த 2 நான் 3 times எழுதியிருக்கேன். திருப்பி மறுபடியும் இந்த 2 நான் 3 times எழுத போகிறேன். 2 into 2 into 2 எழுதிட்டேன். ஓகேங்களா? அதில் ஒரு a cube இருக்கு இல்லையா? அந்த a cube நான் இங்கே போட்டுடுறேன். into 100. Right, children? Yes, this is clear? Okay. Now, what you are going to do, children? You are going to psych out all the values, children. Let us psych it out. Let us psych out பண்ணலாம் பாருங்க. The a cube first psych out பண்ணிடுங்க. Right, children? அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த 4 இந்த 2 டைம் கேன்சல் பண்ணிடலாம். இந்த 4 இந்த வந்து 1 2 2 திருப்பி இன்னும் ஒரு 2 இருக்கு. அப்படியே இருக்கட்டும். 2 and 2 மல்டிப்ளை பண்ணா என்னடா பசங்களா? 2 root 2 into root 2 2. ஓகேங்களா? 2 into root 2 இருக்கும் கீழே. ஓகேவா? அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இங்கே கீழே இருக்கக்கூடிய ரூட் 2வும் மேலே இருக்கக்கூடிய 2வும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். புரிஞ்சுதா பசங்களா? உங்களுக்கு கேன்சல் பண்ணிட்டேன் நான். திருப்பி உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? இதை ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆயிடுச்சு. எதுவுமே இல்லை, பேலன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. மேலே உங்களுக்கு என்ன இருக்குது பசங்களா? ஒரு 22 இருக்குது. இந்த வேல்யூஸை மட்டும் திருப்பி நான் எடுத்து இங்கே எழுதுகிறேன், கீழே எழுதுகிறேன். மிஸ் ரீரைட் த வேல்யூ, சில்ட்ரன். இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒரு 22 இருக்குது. கேர்ஃபுல்லாக எழுதுங்க பசங்க. 22 இருக்குது. டிவைடட் பை போட்டுக்கோங்க. கீழே ஒரு 3 இருக்குது. அப்புறம் ஒரு 7 இருக்குது. அப்புறம் இங்கே ஒரு ரூட் 2 இருக்குது. ரூட்டோட வேல்யூ என்னப்பா? 1.414 into 100. இதுதான் உங்களுக்கு வேல்யூ. ஓகேங்களா? சரி, இதுதான் உங்களுக்கு வேல்யூ. நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? கீழே இருக்க வேல்யூவெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதி வச்சுக்கலாம். கீழே இருக்க வேல்யூலாம் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா அரௌண்டு 29.614 வரும். Just to let us multiply, children, all the values here. 3 7s are 21. So 21 into 1.414. What is the value, children? 29.694. அதை நான் அந்த டினாமினேட்டரில் எழுதுகிறேன் பாருங்க. 29.694 is the value which is we are going to get in the denominator. So numerator என்ன வேல்யூ உங்களுக்கு? 22 இருக்குது. இப்போ நம்ம டிவைட் பண்ணலாமா? 22 divided by 29.694. What is the value, children? Just we are going to get 74%. So 74 which should be multiplied by 100. So what is the value, children? 74.08. This is a percentage. Right, children? This is a percentage. What is the packing efficiency? In the case of FCC, 74.08. Right? In the case of 74.08, just you can find out the total, children. Empty space கண்டுபிடிக்கலாமா? Empty space is equal to total minus packing efficiency. So total 100 la packing efficiency என்னது உங்களுக்கு? 74 point. Packing efficiency, just we are going to calculate, children. 74 point. There's a calculator. Yes. 74.08. Now we can subtract, children, from 74 from 100
minus 74.08, which is equal to 25.92. This is an empty space we are going to provide. Okay, children, in the case of FCC, what is the empty space? FCC is 25.92. In the case of BCC, what is the empty space, children? What is the empty space in the case of BCC? BCC empty space is 32.91. In the case of FCC, what is the empty space, children? 47.62. Right? So clear, children, this is an empty space we are going to get. These are the empty space. Empty space. Right? So among SCC, BCC and FCC, which is having more highly efficient. இந்த யூனிட்ஸில் ஆட்டம் வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக பேக் ஆகிருக்கு, வயோட்ஸ் இல்லாமல். நம்ம எழுதும்போது நிறைய பேப்பரை வேஸ்ட் பண்ணோன்னா வி ஆர் நாட் எஃபிஷியன்ட் டு ரைட். நம்ம என்ன பண்ணோம், எதாக இருந்தாலும் குக்கிங் பண்ணும்போது கூட நம்ம எஃபிஷியண்ட்டாக இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எதுவுமே வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணி நம்ம குக் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி எது ரொம்ப அந்த அந்த யூனிட்ஸில் எல்லா இடத்தையும் ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கிறது இது மேக்ஸிமம் ஆக்குபேஷன் எது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எமங் த்ரீ விச் இஸ் எம்டி ஸ்பேஸ் எவ்வளோ இருக்குது, எதில் கம்மியாக இருக்குது? எஃப்சிசியில் தான் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி எதில் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா FCC, then BCC, then SCC. Packing efficiency is highly greater in the case of FCC, then BCC, then SCC. So clear, children? So I hope so. Have you all understood this concept what I taught today? Thank you. Don't forget to subscribe my channel and put the like. Thank you.